ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन श्री गुरु नानक देव जी की इस कथा के सुनन नाल सारे पाप कटे जाते हैं। दीन दयाल गुरु जी ने तलवंडी विच रह के काफ़ी समा बिताया। एक दिन बाबा कालू जी उन्हां दे पास आए। समझाउण हेतु ओह बोले, हे पुत्र, गृहस्थी की रीति अपनाओ, फकीरी भेस हुण छड्ड दिओ। पहला ही सारा धन अते घर बार त्यागी होकर लुटा दिता है। हुण कोई कृत संभाल लवो अते श्रेष्ठ मत विचार के धन कमाओ। बुढ़ेपे ने हुण साडी देह नूं ग्रस लिया है। सुख देण दी हुण तेरी वारी है। सारे घर का काम काज चलाओ, अपने नगर विच वसो अते बैठ के सुख पाओ। साडी हुण दृष्टि अगे लगी हुई है। तैनूं असीं सुख शांत वसदा वेखना चाहुंदे हां। अपनी इस्त्री पुत्र मंगवा लो अते सारिਆਂ दी प्रेम नाल पालना करो। विछड़ के किस किस थां रह रहे हैं, तेथों बगैर बड़े दुखी रह रहे हैं। अपने पिता जी दे अजिहे बचन सुन के गुरु जी बोले, हे पिता जी, यह मत बेड़ी समान है। माया दे मोह की नदी चल रही है। जे बेड़ी विच जल पै जावे तां तुरंत ही जल बेड़ी नूं अपने विच डोब लैंदा है। जे सतगुर रूपी मलाह मिल जावे तां बेड़ी उत्ते चौकसी रखदा है अते माया दे मोह की नदी दे उत्ते बेड़ी नूं ठीक ठाक चलाउंदा है अते ज्ञान दा सुणाउणा यह चलावना करदा है। आत्मा नूं पार किनारा जाणो। जद बेड़ी उत्थे पहुँचती है तां सुख प्राप्त हुंदा है। बार बार जन्म धारना फिर मरना एक भारी दुख है। बार बार मनुख जग विच आउंदा जांदा रहिंदा है। ये कह के गुरु जी ने किरपा दृष्टि नाल अपने पिता जी वल वेख्या। पिता दे हिरदे विचों माया नूं रोकिया। फौरन उन्हां दे हिरदे विच परमार्थ दी सूझ आ गई, जिवें नशा उतर गया होवे अते सोझी आ गई होवे। बाबा कालू जी बड़ा प्रेम करके बोले, मैं तो तुहानूं अपना पुत्र ही समझदा रहा हाँ। तुसीं तां वड्डे महापुरख दीन दयाल हो। मेरे हिरदे विच भी विशाल ज्ञान दिओ, जिस कारण मैं जन्म मरण तो रहत हो जावां अते हिरदे विच महान ते अटल आनंद उपज पवे। मैं कौन हाँ, मैनूं इस दी सोझी नहीं। मैं दुख सुख दे विच ही रह रहा सी। मेरा मन एक खिन भी टिकदा नहीं सी, सदा ही द्वैख दे प्रेम विच विचरदा सी। अपने पिता जी की अजिही ख्वाहिश वेख के गुरु जी ने बचन कीते, जेड़े भी परमेश्वर तो बेमुख हन। मन जो नाम है सोई दिसदा है। जेड़ा स्वरूप प्रभु दे सन्मुख लग जाता है, उसनूं भागां वाला समझो अते उस मन विच शांति आ जाती है। जिवें जल सूरज की धुप ना लगण ते बर्फ हो जाता है। जे सूरज के सामने हो जावे तां फिर जल की पदवी पाउंदा है। इस तरह ही इस मन की हालत समझो। जो परमेश्वर तो बेमुख है उसका नाम है मन। जो मन प्रभु के स्वरूप के सन्मुख होया वह मन ना रहा, उसका फिर नाम है ऐड़ा जमा मन। खुशी गमी प्रेम ईर्खा तो मन हट के वखरा टिक जाता है। फिर सारे जीवन विच हर थां परमेश्वर बगैर होर कोई दूसरा नहीं वेखदा। जिवें सारी धरती जल समान है, जिस तरह परमात्मा हर थां परिपूर्ण है। तुसीं जिहड़ा कहा है कि दिखाई नहीं दिंदा, वो मैं चंगी तरह दस दिंदा हाँ। जिस ज्ञानवान का हिरदा निर्मल है, उत्थे यह पानी के झरने वांग प्रगट हुंदा है। जग्यासू का जो हिरदा है उसनों खूह समान जाणो। झरने विच पानी अपने आप फुटदा है, पर खूह विचों पानी प्राप्त करने लई यतन करना पैंदा है। इस तरह जग्यासू नूं ईश्वर पाउण लई कोशिश करनी पैंदी है। अग्यानी का जो हिरदा है उसनों ढके हुए जल वांग समझो। वह तुरंत हथ विच नहीं आउंदा है, परंतु धरती विच
ਸਭ ਥਾਂ ਜਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੁਪਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਛ ਬਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਜਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਕੜ, ਪੱਤੇ, ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਫਲ ਦੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਖੋਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਮੋਗੁਣੀ ਲੋਕ ਕਾਠ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਠੋਰ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਠੋਰਪਨ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਰਜੋਗੁਣ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਛਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੰਨੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਪਏ ਹੋਣ, ਸਤੋਗੁਣ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਫਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਬੀਜ ਵਾਂਗ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਈਰਖਾ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਸਭ ਥਾਈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਖੋ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸੂਰਜ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਪਛਤਾਵੇ ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਜਗਤ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਹਰੀ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਈਰਖਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਭੱਜ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਹੋਰ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਾਫ ਗਹਿਣਾ ਬੁੱਧੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੰਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤੀ ਬਣਵਾਈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਦ ਬੇਦੀ ਕੋਲ ਦੇ ਸੂਰਜ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਨਾ ਜਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਸਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਬਚਨ ਮੰਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਧ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰ ਭੋਜਨ ਜਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਾਧ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਓ ਤੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ,
ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਤਰ ਹਨ ਉਹ ਥਾਂ ਵਿਖਾਓ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਤਰ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਰਚਨਾ ਵੇਖੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਤਰ ਵੇਖੇ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਮਲ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੋ। ਜਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਨ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਸੋਗ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਜਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸ਼੍ਰੀ ਏਕੰਕਾਰ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਥਾਂ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਨਾ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਮਝੋ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰ ਵੇਖੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸੋ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਹੋ। ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੀ ਦੇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਿਤਾਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਓ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਦ ਹੋਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਖੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਮ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਧਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।